وطن عزیز پاکستان رب ذوالجلال کی ایک عظیم نعمت ہے۔ پاکستان کی کل آبادی کا 70% حصہ دیہاتوں پر مشتمل ہے، اس لیے یہاں کی معیشت کا غالب دار و مدار زراعت پر ہے۔ یہاں بھانت بھانت کی فصلوں، قسم قسم کے پھلوں اور تر و تازہ سبزیوں کا جنم ہوتا ہے۔ تاہم ان نعمتوں کی اہمیت کو نہ سمجھنے اور ان خوبیوں کو موزوں طور پر استعمال میں نہ لانے کی بدولت ہمیں بہت سارے گھمبیر مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک عام مسئلہ گھریلو ایندھن کا ہے۔ دیہاتوں میں خصوصاً گھر کا چولہا جلانے کے لیے لکڑی یا گوبر کے اپلوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لکڑی کے حصول کے لیے درختوں کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک طرف جنگلات میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے، وہیں آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ گوبر کے اپلوں اور خشک پتوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والی لکڑی اور اپلوں سے اٹھنے والا دھواں بہت سی مہلک بیماریوں کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بھی بنتا ہے، جبکہ توانائی کے ان تمام ذریعوں کے حصول کے لیے بہت سارے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ شدید مشقت بھی کرنا پڑتی ہے۔ رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک۔ رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک کی بنیاد پاکستان میں 2001 کو رکھی گئی۔ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو بغیر کسی نفع کے پاکستان کے دیہی علاقوں میں مقیم لوگوں کی طرز زندگی کو بہتر بنانے اور ان کو درپیش عام مسائل کا بہتر حل فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ نیٹ ورک پاکستان کے 105 اضلاع میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، جبکہ ملک کے 11 بڑے ادارے اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ پاکستان ڈومیسٹک بایو گیس پروگرام۔ رورل سپورٹ پروگرامز نیٹ ورک کے زیر سایہ پاکستان ڈومیسٹک بایو گیس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد دیہی علاقوں میں مقیم لوگوں کو توانائی کے حصول کے بہترین طریقوں کا شعور دینا اور زراعت کے لیے کھادوں کے استعمال کو کم کرتے ہوئے ایک بہترین نعم البدل فراہم کرنا ہے۔ پاکستان ڈومیسٹک بایو گیس پروگرام گوبر کے ذریعے گیس بنانے کا آسان اور سستا ترین طریقہ فراہم کرتا ہے، جس کی بدولت نہ صرف یہ لکڑیاں اکٹھی کرنے، انہیں کاٹنے اور اپلے بنانے جیسی مشقتوں سے بآسانی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، بلکہ زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے بہت سود مند کھاد بھی تیار کی جا سکتی ہے۔ اس پروگرام کی ابتدا پنجاب کے شہر فیصل آباد سے ہو چکی ہے اور اب یہ سلسلہ پنجاب کے دوسرے شہروں مثلاً جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور سرگودا میں بھی شروع کیا جا چکا ہے۔ پاکستان ڈومیسٹک بایو گیس پروگرام کے پارٹنرز میں بہت سی مقامی NGOز اور قومی و بین الاقوامی ادارے شامل ہیں۔ بایو گیس تعمیراتی ادارے۔ بایو گیس پلانٹس کی تعمیر کی غرض سے پاکستان ڈومیسٹک بایو گیس پروگرام مقامی مستریوں کی تربیت کرواتی ہے۔ اس تربیت میں مستریوں کو عملی طور پر پلانٹس بنانے سکھائے جاتے ہیں۔ SNV نیدرلینڈز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن۔ پاکستان ڈومیسٹک بایو گیس پروگرام کا آغاز پاکستان میں SNV کے تعاون سے ہوا۔ SNV بہت سی ایشیائی اور افریقی ممالک میں بایو گیس پروگرام چلا رہی ہے۔ ونراک انٹرنیشنل۔ ونراک انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو کہ پاکستان گھریلو بایو گیس پروگرام کو مزید ماحول دوست بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ پروگرام نیدرلینڈ ایمبیسی کی مالی معاونت سے وسطی پنجاب میں چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان ڈومیسٹک بایو گیس پروگرام وزارت ماحولیات کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ بایو گیس پلانٹ کا وہ ڈیزائن ہے جسے پاکستان میں متعارف کرایا گیا ہے۔ بایو گیس پلانٹ مختلف حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بایو گیس پلانٹ کا پہلا حصہ ہے جسے اندراج یا انلیٹ کہا جاتا ہے۔ اس اندراج یا انلیٹ میں گوبر اور پانی کو ڈال کر مکس کیا جاتا ہے۔ یہ محلول اندراج پائپ کے ذریعے ڈائجسٹر میں پہنچ جاتا ہے۔ گوبر کے ساتھ ساتھ اس اندراج کو باتھ روم کے ساتھ بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ڈائجسٹر کی دوسری طرف ایک اضافی پائپ لگا دیا جاتا ہے۔ ڈائجسٹر بایو گیس پلانٹ کا درمیانی حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک ڈوم یا گیس ہولڈر ہوتا ہے، جبکہ نچلے حصے میں گوبر کا محلول ہوتا ہے۔
स्लरी को डीकम्पोज होने के लिए डाइजेस्टर में छोड़ दिया जाता है, जहां इस स्लरी से बायोगैस पैदा होकर डाइजेस्टर के ऊपरी हिस्से गैस होल्डर में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। डाइजेस्टेड स्लरी मेन होल के जरिए इखराज टैंक या आउटलेट में जमा हो जाती है, जिसे डिस्प्लेसमेंट चैम्बर या हाइड्रोलिक टैंक कहा जाता है। जब गैस होल्डर मुकम्मल तौर पर गैस के साथ भर जाता है तो स्लरी ओवरफ्लो ओपनिंग के जरिए गैस के दबाव के तहत खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो जाती है, जो बायोगैस प्लांट के आखिरी हिस्से यानी स्लरी पिट्स में जमा हो जाती है। गैस होल्डर में जमा होने वाली गैस को पाइप के जरिए घर के उस हिस्से तक पहुंचा दिया जाता है जहां इसे इस्तेमाल होना होता है। इस गैस को चूल्हे और लैंप को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि खुश्क स्लरी को फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटे बायोगैस प्लांट को इस्तेमाल करते हुए एक खानदान सालाना 3.5 टन तक लकड़ियां बचा सकता है। बायोगैस के घरेलू इस्तेमाल से न सिर्फ ये कि घर के अंदर और बाहर के माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, बल्कि धुएं से पैदा होने वाली बहुत सी मोहलिक बीमारियों से बाआसानी बचा जा सकता है। लोड शेडिंग के दौरान बायोगैस से जलने वाली लैंप की रोशनी में न सिर्फ बच्चे बाआसानी पढ़ सकते हैं, बल्कि रोजमर्रा के काम भी बाआसानी मुकम्मल किए जा सकते हैं। बायोगैस के इस्तेमाल से बहुत सा कीमती वक्त बच जाता है। लकड़ियाँ इकट्ठी करने और उपले बनाने जैसी मुशक्कतों से छुटकारा भी मिल जाता है, खाना भी वक्त पर तैयार हो जाता है और पैसों की बचत भी हो जाती है। पिछले 6 माह से बायोगैस इस्तेमाल कर रहा हूँ। बायोगैस के आने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। ये लकड़ियाँ इकट्ठी करने, इन्हें फाड़ने और सुखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पैसा भी ज़ाया होता था और मुशक्कत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। लेकिन बायोगैस प्लांट लगाने के बाद मेरे मामूल में बहुत तब्दीली आ गई। अब मैं बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान देता हूँ और खाना भी वक्त पर पक जाता है। ना घर में धुआं रहा है और ना ही गंदगी। बायोगैस प्लांट से हासिल होने वाली स्लरी को मैं मुकम्मल इत्मीनान के साथ अपनी खेतों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बायोगैस की वजह से खाना बनाना बहुत आसान हो गया है। पहले हम आग जलाने के लिए लकड़ियों या उपलों का इस्तेमाल करते थे, बहुत उलझन होती थी, जबकि हमारा किचन भी देखने में बहुत बुरा महसूस होता था। लेकिन जब से बायोगैस मिली है, हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। अब तो खाना झट से तैयार हो जाता है, किचन में धुएं और गंदगी का निशान तक नहीं रहा। खाना भी मजेदार बनता है, मैं साफ सुथरी भी रहती हूँ और मेरे पास काफी वक्त भी बच जाता है। इसलिए अब मैं अपने बच्चों की तालीम और घर के दूसरे कामों की तरफ मुकम्मल ध्यान दे सकती हूँ। इसके अलावा मैं अब घर में कढ़ाई सिलाई भी करने लगी हूँ, ताकि एक माकूल आमदन कमाकर अपने शौहर का हाथ बटा सकूं। लोगों के चेहरों पर सुकून और इत्मीनान के साथ साथ खुशी के तासुरात नजर आते हैं। रोजाना गोबर इस्तेमाल हो जाने की बदौलत मवेशियों का अहाता मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ नजर आता है। दरख्तों की कटाई में बहुत कमी वाक़ हुई है, जो कि माहौलियाती खूबसूरती को बढ़ाने और आलूदगी के खात्मे के लिए बहुत अच्छी अलामात हैं। पाकिस्तान डोमेस्टिक बायोगैस प्रोग्राम के तहत देही इलाकों में बायोगैस प्लांट्स की तामीर के लिए तरबियत याफ्ता BCC काम करते हैं। इसके अलावा इस्तेमाल कुनिंदा को बायोगैस प्लांट के इस्तेमाल, देखभाल और मुरम्मत की तरबियत भी दी जाती है। मुरम्मत के लिए पाकिस्तान डोमेस्टिक बायोगैस प्रोग्राम के इंजीनियर्स और BCC वक्तन फवक्तन बायोगैस प्लांट्स की कारकर्दगी चेक करते रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यासीन फैसलाबाद से मेरा तल्लक है। असी बायोगैस प्लांट का काम करने हैं। सब तो पहले उसकी जगह का इंतखाब करीदा है, उस तो बाद उसकी खुदाई करी, लेआउट करके खुदाई करी दी, फिर बेहतरीन प्लांट बनाईदा जिहड़ा कि घर वाले नूं बहुत फायदा दिंदा है। और 10-12 जी वास्ते 10 क्यूबिक मीटर का प्लांट जिहड़ा ना बेहतरीन है, जिस घर च प्लांट उहदा खुशहाल घर है। बायोगैस प्लांट की 4 साल गारंटी और बादस फरोख्त सर्विस की सहूलत भी मुहैया की जाती है। गारंटी के अरसे के दौरान प्लांट्स की मुफ्त मुरम्मत की जाती है।